السلام علیکم سائٹیرینز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی ایسٹرولوجیکل ریسرچز لے کر۔ یہ جون کا پہلا ویک ہے سائٹیرینز۔ جون کے پہلے ویک ہونے کا مطلب ہے کہ ہم لوگ 2021 کا آدھا حصہ گزار چکے، سیکنڈ ہاف کا پہلا ویک کچھ بڑی خوشخبریاں لے کر آ رہا ہے۔ ان خوشخبریوں کی وجہ سے آپ کی ذات پر، معاملات پر، ریلیشنز پر، موڈ پر بڑا پازیٹیو اثر آنے والا ہے۔ اس پازیٹیو اثر کی وجہ کیا ہے کہ ایک وینس نام کا پلانٹ ہے جو پلانٹ آف لو اینڈ کیئر، بیوٹی اینڈ پلیجر، یہ اسی طرح کے فیولز دیتا ہے، اور یہ آپ کے 8th اینگل پر آنے لگا، اینڈ دیٹ از دا اونلی پلانٹ جو 8ویں گھر میں آ کر آپ کے لیے خوشخبری پیدا کرتا ہے چاند کے بعد۔ اور یہ خود جذباتی کیفیات کا پلانٹ ہے جو 8th ہاؤس میں آپ کو ریلیکس رکھے گا۔ عمومی طور پر 8ویں گھر میں بندے کے خوف بڑھ جاتے ہیں، غم بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، قرضے، بیماریاں، زیادہ سوچنا، منفی سوچنا۔ لیکن جب وینس 2 جون کو آپ کے 8th اینگل پر آئے گا سیجیٹیرینز، تو وہ کافی حد تک آپ کو ریلیکس کر دے گا۔ چیزوں کو سالو کرنے کے لیے آپ کے پاس زیادہ اچھے پلانز ہوں گے، قرضے اتارنے کے لیے اچھے پلانز ہوں گے، غموں کو دور کرنے کے لیے آپ کے اندر ایسی انرجیز ہوں گی جو ڈیزیز لیول کے غم ہوں گے اس کو بھی دور کر دے گی، غصے کو کور کر سکتی ہے، شکوک کو کور کر سکتی ہے، ڈرائی نیچر، بالکل نہیں رشتوں کا سوچ رہے، بالکل موڈ جو ہے وہ ڈل ہوا ہے، بے مقصد سا، کم ہمتی کا شکار ہے، تب بھی وینس آپ کے 8th ہاؤس میں 2 جون کو آ کر کچھ ریلیف پروڈیوس کرے گا، اینڈ دس از آکسیجن فرام دا نیچر۔ یہ ایک ایسا ایونٹ ہے جس کے لیے آپ نے کوئی درخواست نہیں دی تھی سائٹیرین، ایک سسٹم کے تحت خود ہی اینگولر چینجز آئیں، اللہ کے حکم سے آبجیکٹس نے انگڑائی لی، پلانٹس اپنی نئی جگہوں پر آئیں گے تو فائدہ۔ لیکن اب یہاں پر ایک بات ٹیکنیکل سوچنے کی ضرور ہے سائٹیرین، کہ پچھلے ہفتے مرکری ریٹروگریڈ ہو کر ہٹا ہے، اینڈ اس کی ریٹروگریشن 29 مئی کو، آج سے 3 دن پہلے تو ہوئی ہے، مطلب سمجھیں 2 تاریخ کو 2 جون کو یہ وینس آپ کے پازیٹیو اینگل پر آئے گا، اور 29 مئی کو مرکری ریٹروگریڈ ہو کر ہٹا ہے۔ اینڈ مرکری کی ریٹروگریشن ایز یو نو آپ کے موڈ کو ڈسٹرب کر سکتی ہے، آپ کے انداز گفتگو میں سخت گیری ہو سکتی ہے، آپ کی کیلکولیشن انکمفرٹیبل ہو سکتی ہے، ان پروفٹیبل ہو سکتی ہے، آپ کے ہاں پبلک امیج ڈمپ ہو سکتا ہے۔ اور ادھر سے میں وینس کی اچھی خبریں سنا رہا ہوں۔ اگر آپ مرکری کی ریٹروگریشن کو اور وہ جو چاند گرہن 26 مئی کو ہوا تھا اس کی ٹربلز کو، اور سیٹرن جو 23 مئی کو ریٹروگریڈ ہوا ان کی ٹربل کو مینیج کر چکے ہوں، تو پھر وینس آپ کے لیے بڑا پروڈکٹیو ہے۔ رومانوی کامیابیاں، محبت کا اظہار، پرپوز کرنا، ایموشنل اٹیچمنٹس، فیملی ویلفیئر، لائبلٹیز یعنی کہ قرضوں کا اتارنا، لٹیگیشن، مقدموں کا خاتمہ، تہمتوں کا خاتمہ، آپسی ہجان جو ایک دوسرے پر شک رہتے ہیں، ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہوتا، اس کا خاتمہ، یہ سب آپ کو مل سکتا ہے، بٹ ان 3 ایونٹس کو کور کرنے کے بعد۔ اب اگر تو ان 3 ایونٹس کو سائٹیرین آپ نے اپنی ول سے ہی کور کر لیا ہو، ارادوں کی مضبوطی، بہترین ایکسپیرینسز، بہترین پلاننگز، بہترین ریسورسز کا یوز، اگر آپ نے ان موڈ سوئنگز کو، اپنے انداز گفتگو کو، اپنی ریٹروگریشن آف سیٹرن کو، سب کو کور کر لیا، تو دین فائن، پھر میں آپ کو پروفیشنل اسٹیٹمنٹ اینڈ انٹرپریٹیشن دے رہا ہوں کہ آپ ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں گے وینس کی۔ لیکن اگر آپ سینسٹیو سے سائٹیرین ہیں، بات بات پر غصہ آ رہا ہے، لوگوں پر شک کر رہے ہیں، پلان کوئی آپ کے پاس ہے نہیں، وسائل سٹرونگ ہے نہیں، کم ہمتی کا شکار ہیں، جسمانی قوت الجھ رہی ہے، تو پھر آپ کو اپنی ریمیڈیز کی طرف جانا چاہیے جو افیکٹو جرنل ریمیڈیز ہیں، افیکٹو موسٹ جرنل ریمیڈیز جو سبھی کر سکتے ہیں۔ وہ بلو سفائر، اگر آپ کی عمر 25 سال ہے تو 8 کیرٹ، 40 سال تک 8 ہی کیرٹ چلے گا، اگر اچھی نسل کا پہنے تو 7 کیرٹ بھی پہن سکتے ہیں، اور اگر کوئی زیادہ سیویرٹی ہے تو 9 کیرٹ کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ جو سائنٹیفک ریمیڈی ہے وہ تو یہی ہے، بلو سفائر یا روبی، بٹ دیٹس اٹ۔ اینڈ جو مذہبی ریمیڈیز ہیں یا اسپرچول ریمیڈیز ہیں، ان میں سورہ شمس ہے، سورہ یاسین کی 2nd لاسٹ آیت ہے، وائٹ کلر کی چیزوں کا صدقہ کرنا ہے، یہ ایسی ریمیڈیز ہیں جو پیس
फुल स्पिरिचुअल स्किल्स प्रोड्यूस करेंगी, जिससे टॉलरेंस, जिससे पेशेंस लेवल इन्हेंस होगा, जिससे बंदे की वर्थ इन्हेंस होगी, खैर और बरकत इन्हेंस होगी, उससे भी चीज़ें काफ़ी रिलीफ में चली जाती। बट अगर कोई सैजिटेरियन सेंसिटिव भी है, रेमेडीज़ भी परफॉर्म कर रहा है और फिर भी ठीक नहीं हो रहा, रिश्ते टूट रहे हैं, सेहत ख़राब हो रही है, कारोबार डंप हो रहा है, बेइज्जतियाँ हो रही हैं, तोहमतें लग रही हैं, इर्द गिर्द से ताल्लुकात अच्छे नहीं, हाउस वाइफ्स ट्रबल में जा रही हैं, औलाद के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं बन रहे, बॉसेस के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं बन रहे, इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो रही, अपॉर्चुनिटी ऑफ सोर्स ऑफ इनकम डल हो रही हैं, डेली डिक्रीज़ हो रही हैं, स्टडीज़ में दिल नहीं लग रहा, तालीमी सरगर्मियाँ डंप होकर रह गई हैं, अगर कुछ कर भी रहे हैं तो रिवॉर्ड लेसनेस का शिकार हो रहे हैं, मेहनत बहुत हो रही है, फ़ायदे कम हो रहे हैं, तो दैट मीन्स देयर इज़ सम इंडिविजुअल इशू। सब सैजिटेरियन के साथ ऐसा नहीं है। मैं भरपूर तरीके से अपना रोज़ एक्सपीरियंस करता हूँ, कई लोगों से मिलता हूँ, 1-2 दर्जन से ज़्यादा लोगों से डेली मिलता हूँ ड्यू टू माय प्रोफेशनल एक्टिविटीज़। सो मैं जज कर रहा होता हूँ कि सैजिटेरियन किस तरह की खुशियाँ हासिल कर रहे हैं या किस तरह की कमज़ोरियों में जा रहे हैं। मोस्टली सैजिटेरियन अच्छी फॉर्म में होते हैं, बट कुछ सैजिटेरियन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो चुके हैं, सैटर्न की रेट्रोग्रेशन की वजह से, लूनर एक्लिप की वजह से, रेट्रोग्रेशन ऑफ मर्करी, उनको अगर तो वो खुद ठीक हो जाए, रेमेडीज से ठीक हो जाए, अच्छी बात है, नहीं तो फिर उन्हें पर्सनल अपनी बर्थ चार्ट कैलकुलेशन की तरफ जाना चाहिए। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपनी कैलकुलेशंस करवा सकते हैं, अपनी पर्सनल कमज़ोरियाँ, ट्रबल्स, कंप्लेंट्स डिस्कस कर सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है सैजिटेरियन, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। मैं कई सालों से ये कहता आ रहा हूँ कि वो एक पेड फोरम है। अब अगर ये वाली जो पहले वीक ऑफ जून, जो फर्स्ट वीक ऑफ जून की एडवांटेजेस हैं, अगर आपको ये मिल गए तो कम से कम आप अपने माइंड, अपने रिलेशंस, अपने प्लेजर्स तो गेन कर लेंगे। बट अगले हफ्ते सन जो है वो आपके 7th एंगल पर ग्रहण ज़दा होगा। 10 जून को सूरज को ग्रहण लगना, एंड एक पॉजिटिव एंगल पर अगर सूरज को ग्रहण लगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। वो तफसील तो बहरहाल अगली वीडियो में बयान करूंगा कि वो नेक्स्ट वीक में एग्जिस्ट करती है, बट क्लू इसलिए दे दिया कि अगर किसी को अपनी सिवियर ट्रीटमेंट की तरफ जाना है, इफेक्टिव मोस्ट ट्रीटमेंट की तरफ जाना है, तो दिस इज़ अ राइट वीक जिसमें आपको ये सब कोशिशें कर लेनी चाहिए, ताकि अगला वीक जो थोड़ा सा टीज़र का आ रहा है आप उसको कवर कर चुके हो। उसके बाद फिर जुपिटर ने भी रेट्रोग्रेड हो जाना है उसके बाद वाले वीक में। सो कुछ अरसे अब ऐसे है जैसे अब हमें टाइम से सपोर्ट नहीं मिल रही, तो हमें खुद ही डील करना होगा चीज़ों को, अपनी सलाहियतों से, अपने रिसोर्सेज से, अपनी एफर्ट से, अपनी करेज से। लिहाजा उन करेज में जहाँ कोई थोड़ा बहुत फुकदान पाया जा रहा है, जहाँ थोड़ी लैकिंग है, उसको आर्टिफिशियली दूर कर लीजिए। दैट इज़ सो सिंपल, एंड उसका फर्स्ट स्टेप बर्थ चार्ट कैलकुलेशन है, और उसके नंबर ये नीचे चलते रहते हैं। अब मैंने कोशिश तो की कि सारे इवेंट्स को डिस्कस कर दूं, बट फिर भी कई चीज़ें रह गई होंगी। जो चीज़ें रह गई, और अगर आपका वो सवाल है तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा वहीं पर रिप्लाई कर दूँ या अगली वीडियो में उसको मज़ीद एक्सप्लेन करूँ। मुझे इजाज़त दीजिए सैजिटेरियन, अगर मेरी ये कोशिशें, मेरी ये काविशें, मेरी ये रिसर्चेज़ आपके इतना सा भी काम आ रही हो, तो तमाम वो सुनने वाले, चाहे वो मेरे हम उम्र हैं, दोस्त अहबाब हैं, चाहे वो माएँ हैं, चाहे वो बिजनेसमैन्स हैं, चाहे वो बहनें हैं, सो अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखा करें सैजिटेरियंस। आपकी दुआएं हमारे लिए न सिर्फ इस दुनिया का कीमती तरीन सरमाया है, बल्कि ये आखिरत का भी सबसे कीमती सरमाया है। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा सैजिटेरियन। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह तो बनती ही बनती है, मेरी टीम के जोश व जज्बे में बड़ा इजाफा होता है। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ, मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।